बड़ी खबर का रुख करते हैं। केंद्र सरकार ने बिक्रम मजीठिया की सुरक्षा वापस ले ली है। जी हां, मजीठिया की Z श्रेणी की सुरक्षा वापस ली गई है। पंजाब दे विच अकाली बीजेपी की सरकार समय बिक्रम मजीठिया नूं सुरक्षा मिली सी। तत्काली सरकार की मंग ते केंद्र ने सुरक्षा दी सी। दस दईए कि मजीठिया की सुरक्षा च CISF के 30 तो 40 जवान तैनात रहिंदे सी ते इस तो इलावा उन्हां नूं 2 एस्कॉर्ट वाहन भी मुहैया करवाए गए सी, जिस नूं वापस ले लिया गया है। तब बिक्रम मजीठिया की सुरक्षा वापस ले ली गई है। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ Z ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। बिल्कुल, क्योंकि केंद्र सरकार हर 6 महीनों बाद जी है वो समीक्षा की जाती है कि किस नूं कितना खतरा है और उस हिसाब के नाल सुरक्षा जी है मुहैया करवाई जा रही है। और लेकिन ये सुरक्षा 2 दिन पहला वापस लीती गई तो टाइमिंग नूं लैके सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो तक गठजोड़ सीगा उदों तक सुरक्षा जी मुहैया करवाई गई सी, लेकिन गठजोड़ टुटिया तो हुण सुरक्षा भी वापस लीती जा रही है। हालांकि अजे तक केंद्र सरकार वालों कोई वजह नहीं दसीगी, लेकिन जानकारी ये मिल रही है सोर्सेज के हवाले तो कि बकायदा तौर पर देखा जाता है कि कितना खतरा है, उसे दे हिसाब के नाल ही जी है सुरक्षा किसी भी सियासी पार्टी के आगू नूं दित्ती जाती है। और हुण जो सुरक्षा वापस लई है तो अकाली दल भी सवाल खड़े कर रहा है। अकाली दल भी लगातार ये कह रहा है कि केंद्र सरकार जानबूझ के इस तरीके नाल सुरक्षा वापस जी है वो लीती गई है। और हुण क्योंकि केंद्र सरकार ने सुरक्षा वापस लीती है, अमृता पंजाब सरकार समीक्षा करेगी, पंजाब सरकार देखेगी कि कितनी सुरक्षा देने की जरूरत है और उस तो बाद पंजाब सरकार जी है वो बकायदा तौर पर DGP वालों रिव्यू किया जाएगा और उस तो बाद फैसला लिया जाएगा कि अकाली दल के सीनियर आगू बिक्रम सिंह मजीठिया नूं कितनी सुरक्षा देने की जरूरत है। बिल्कुल पंकज, टाइमिंग नूं लैके सवाल तो जरूर हुण चुके जाणगे जिस समय ते सुरक्षा वापस ली गई है। शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। दिलजीत चीमा साडे नाल अकाली दल के सीनियर आगू ने। तो दिलजीत चीमा जी, सुरक्षा वापस ले ली गई है बिक्रम मजीठिया की, पर टाइमिंग ते सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार गठजोड़ टुटन तो बाद ही केंद्र नूं क्यों याद आया कि बिक्रम मजीठिया की सुरक्षा वापस ले लेनी चाहिए है? देखो, कुदरती गल है, क्वेश्चन तो उठणगे, बहुत वड्डे क्वेश्चन उठणगे, क्योंकि एक तो है कि Z सिक्योरिटी या Z+ सिक्योरिटी जी है ये कभी भी ऐसा रातों रात किसी बंदे की नहीं हटाई जाती। और दूजा है कि जो पंजाब के इस वे लॉ एंड ऑर्डर के हालात है या बाकी इस नॉर्थ से जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात है, और पिछे असीं तरनताਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ देखा कि कामरेड बलविंदर सिंह की सिक्योरिटी विड्रा करन दे ये नतीजे होए आ। इस करके इनू किसी मैरिट नाल जोड़ के तो देखा नहीं जा सकता। ये तो साधारण बंदा भी देख के कह सकता है कि ये फैसला जो है पोलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि जो सुरक्षा का इशू है प्रोफैशनल इशू है। इनू पार्टियां दे नाल इस तरीके नाल कदी भी दिलजीत चीमा जी, असल कोई कारण खास तौर ते तुहाडे दिमाग दे विच आ रहा है या अकाली दल दे की कारण है या फिर जानबूझ के जिदबाजी तुसीं इहनूं कारण मान रहे हो? अगे फिलहाल अकाली दल दा की रुख रहण वाला है इस मामले ते गलबात कीती जावेगी? देखो, गल यह है कि कारण तो होम मिनिस्टर नूं दसणे चाहीदे क्योंकि पंजाब का माहौल बहुत अच्छा हो गया, किसी को कोई खतरा नहीं है। इलैक्शन ईयर दे विच पंजाब एंटर कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पंजाब की वर्स्ट स्टेज उत्ते है, गैंगवार पंजाब दे विच सब तो उत्ते है। जिहड़े होम मिनिस्ट्री के अंकड़े आ उहदे मुताबिक कि जिहड़े जेलां दे अंदर भी ते जेलां दे बाहर भी सब तो क्राइम रिपोर्ट देखो तो सब तो बड़ा हाल इस वेले पंजाब दे विच है। और उत्ते जिहड़े तुसीं सेंसिटिव सिक्योरिटी वाले लोग आ उन्हां दी जे सिक्योरिटी दे नाल इदां खिलवाड़ करोगे तो ये इंटेंशन जिहड़ी है ये अपने आप दे विच कई क्वेश्चन खड़े करदी है। जी दिलजीत चीमा जी, शुक्रिया न्यूज़ 18 दे नाल गलबात करन दे लई। तां अकाली दल दे वल्लों सीधे तौर ते कहा जा रहा है कि सवाल तो उठणगे, जो टाइमिंग इस वेले है उसते सवाल खड़े करने तो लाजमी ने कि केंद्र दे वल्लों आखिरकार अचानक रातों रात सिक्योरिटी वापस लैण दा क्यों फैसला लिया गया, क्योंकि ना तो पंजाब दे हालात इन्ने सुखावे हो गए ने कि रातों रात Z+ सिक्योरिटी जिस
ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕੋਲ Z ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਖੂਨ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਜੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ। 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖੂਨ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 3 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਸਿਰਫ ਇੰਚਾਰਜ ਜੋ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇਗਾ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਲਵੇਗਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ? ਤੇ ਕੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਸੂਰਜਪਾਨ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੂਰਜ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਕੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਜੇ ਵੀ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ SMO ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ SMO ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਪਰ SMO ਨੇ ਵੀ ਨਲਾਇਕੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀਗੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੈਪਿਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਪਿਡ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਖਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂਤ ਲਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੋਂਗਲੋਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ 4 ਜਿਹੜੇ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ। ਪਰ ਸੂਰਜ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਕਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਖੂਨ ਚੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ? ਦੇਖੋ, ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕਰਾਉਣੀ, ਬਸ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹਜੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। 40 ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਬਲੱਡ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪਿਆਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਖਾਨਾਪੂਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ CCTV ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ CCTV ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸੁਸਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ CCTV ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਜੀ ਸੂਰਜ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਧਰ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਐਮ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅੜੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਖਣਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 5 ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। मार्च करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। हमारी उम्मीद है, हमारी गुजारिश है कि किसानों को अपनी आवाज उठाने के लिए इस देश की राजधानी में पहुंचने की इजाजत दी जाए। अगर किसी वजह से हमें ये इजाजत नहीं मिलती तो हम सब संगठनों ने फैसला किया है, जिस तरह से पंजाब में पिछले 6 महीने से शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, उसी शांतिपूर्वक स्पिरिट में जहां हमें रोका गया वहां बैठ जाएंगे, वहीं से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। ये संघर्ष 1 या 2 दिन का नहीं है, अनिश्चितकालीन संघर्ष के लिए जा रहे हैं और फतेह करके ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਰਸਤੇ ਨੇ ਉਹ 5 ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਲੌਕ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ उस टाइम तक दिल्ली का कि पंजाब का इकोनॉमिक ब्लॉकेड करने की जो कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से हो रही है, एक तरह से पंजाब के किसानों को सजा दी जा रही है। तुम आंदोलन करोगे, हम तुम्हारी मालगाड़ी बंद कर देंगे। इस ब्लॉकेड के खिलाफ देश भर का किसान है और सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं कि पंजाब का इकोनॉमिक ब्लॉकेड जल्द से जल्द बंद होना चाहिए, मालगाड़ी को तुरंत शुरू करना चाहिए। तो हुण गल करदे हां कोरोना दी, जिसने एक बार फिर तो तेजी नाल अपना कहर दिखाना शुरू कर दिता है। कोरोना के केसां दे विच इजाफे ने चिंता वधा दित्ती है। पंजाब दे नाल नाल हरियाणा, हिमाचल दे विच भी लगातार तेजी नाल मामले सामने आ रहे हैं। पंजाब च 24 घंटियां दौरान 792 नवे केस दर्ज किए गए हैं। 24 घंटियां च सूबे च 16 मरीजों की मौत हुई है। हरियाणा, हिमाचल दे विच भी हालात काबू तो बाहर हो रहे हैं। हरियाणा च 2212 नवे केस सामने आए ने ते 20 मौतां हुईयां ने। 24 घंटियां च हिमाचल च 546 नवे मरीज सामने आए ने ते 12 लोगों की मौत हुई है। तो एक बार फिर तो कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, जिसने सूबा सरकारां की चिंता वधा दी है। तो उधर बठिंडा के सिक्ख्या विभाग से भी कोरोना का साया मंडरा रहा है। डीएवी कॉलेज तो 7 मामले कोरोना के सामने आए ने। पॉलीटैक्निक कॉलेज के विच भी एक केस पॉजिटिव पाया गया है। सिक्ख्या विभाग के दफ्तर के विच 3 पॉजिटिव केस मिले ने ते सिक्ख्या अदारियां च कुल 11 केस सामने आए ने। कुछ दिन पहला ही सिक्ख्या अदारे खोले गए सी, पर जिस कारण सिक्ख्या अदारे इन्नी देरी दे नाल खोले गए वो एक बार डर सच साबित होंदा नजर आ रहा है, क्योंकि सिक्ख्या संस्थावां ते कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। तो सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਂਦ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ 16 ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। 8 ਲੜਕੀਆਂ 4 ਲੜਕੇ ਤੇ 4 ਅਧਿਆਪਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਂਡ ਤੇ ਬੋਲੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਕਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਕ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਦੱਸ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਮੈਟ ਦੀ ਵਗੈਰਾ। ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ 30 ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ 14 ਕੁ ਸਾਲ 14 ਸਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਆਪਾਂ ਹਰਚੋਵਾਲੋਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਬਟਾਲਿਓਂ ਗਾੜੀ। ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ।